मृत्यु परे सेही परिवार रे पुनर्जन्म केवे होइथाए। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आज आपण मानकु गरुड़ पुराण रु उद्धृत थिबा श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान श्रीकृष्ण निज अर्जुन को एही कथा कहिसंते जे मृत्यु परे सेही परिवार रे केवे जन्म ग्रहण आत्माटी करिथाए। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, अर्थात जहार जन्म हुए ताहार मृत्यु निश्चित एवं जहार मृत्यु हुए ताहार पुनर्जन्म मध्य निश्चित। किंतु एठारे एक प्रश्न उठे जे कौन मृत्यु परे आत्मार सेही एका परिवार रे पुनर्जन्म कौन संभव? आत्मा निज कूल रे बारंबार जन्म नहीं कौन निजर अपूर्ण कार्य पूरण करे कि? कौन कौन से आत्मा निज करिथिबा कर्म जोगु निज वंश को पुनः फेरी थाए? आजिर एही प्रसंग रे एही वीडियो माध्यम रे आमे एही गुप्त कथार रहस्य संपूर्ण विस्तार भावरे वर्णना करिबा। एही विषयटी महाभारत जुगर सहित जड़ित अछि। महाभारत युद्ध पर धर्मराजा युधिष्ठिर हस्तिनापुरर शासनभार ग्रहण करथिले। पांडव माने निज निजर संपूर्ण शक्ति सहित सत्य और धर्मपथर राज्य चलाइबाकू चेष्टा करुथिले, किंतु युधिष्ठिरଙ୍କ मनरे अनेक आध्यात्मिक इच्छा थिला। युद्ध समय से माने निज परिवार अनेक सदस्य को हराइथिले, जेपरि पितामह भीष्म, अभिमन्यु, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि व्यतीत भगवान श्रीकृष्ण इच्छा अनुसार संपूर्ण कौरव वंश ध्वंस पाई जाइथिला। एसबु देखि युधिष्ठिरଙ୍କର मनरे एक गभीर दुख सृष्टि होइथिला। गोटे दिन से तांको भाई भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेवଙ୍କ सहित महर्षि वेदव्यासଙ୍କ आश्रम रे पहुंची महर्षिଙ୍କ पाद तले प्रणाम करी निज मन कथा प्रकाश करथिले। युधिष्ठिर कहिले, गुरुदेव, आपण धर्म कर्मर गभीर रहस्य विषय अनेक कथा हमको कहिसंती, किंतु गोटे प्रश्न मते विचलित करूछे। जने मृत व्यक्तिर सेही गोटे परिवार पुनर्जन्म संभव कि? गोटे आत्मा निज वंशरे बारंबार जन्म नहीं पारे कि? महर्षि वेदव्यास गभीर दृष्टि युधिष्ठिर को देखिले। से जानिथिले जे युधिष्ठिर जने साधारण व्यक्ति नुहंती बोली। से स्वयं धर्मराजांको अवतार थिले, जहार हृदय सर्वदा सत्यर संधान रे विचलित थाए। से युधिष्ठिरଙ୍କ प्रश्न उपर ध्यान देले एवं गंभीर स्वर रे कहिले, धर्मराज, एही प्रश्नटी जेते सरल मन होई सेते दृढ़ एवं रहस्यमय मध्य। जे कोनोसी परिस्थिति रे पुनर्जन्मर नियम अपरिवर्तनीय, किंतु केतेक समय रे किछि किछि विशेष परिस्थिति रे आत्मा निज वंश रे बारंबार जन्म नहीं थाए। दर्शक बंधु, आपण मध्य एही विषयटी वीडियो रे शेष पर्यंत निश्चय शुणु। हुए तो आपणकर भी निजर पूर्वजों प्रति थिबा स्नेह प्रेम आपणको पुणी थरे जागृत करि पारे। कारण आपणको मनरे भी सही प्रश्न उठुथबो, कौन मो पूर्वज माने मो वंशरे पुणी थरे जन्म नैचंती कि? एपरि सेतेबेले होइथाए जेतेबेले सेही परिवार सहित तार किछि अपूर्ण कर्म जड़ित होई रहिथाए, किंबा जदि सेही आत्मा ता पूर्व जन्म रे किछि विशेष संकल्प करिथान्ते जहा अपूर्ण थाए। युधिष्ठिर एवं तांको अन्य भाई माने ध्यान देई सुनुथिले। महर्षि वेदव्यासी कहिले, पुनर्जन्मर तीनोटी कारण अछि। प्रथमतः आत्मार प्रारब्ध, अर्थात पूर्व जन्म रे करा जायथिबा कर्म जहा परवर्ती जन्म रे फल देबाकू बाध्य। द्वितीयतः संस्कारर प्रभाव, अर्थात जदि कोनोसी आत्मार गभीर भावना किंबा स्मृति अपूर्ण रहि जाए तेबे सेही स्थान प्रति आकर्षित होई आत्मा पुनर्जन्म होइथाए। तृतीयतः ऋणानुबंध, अर्थात जदि कोनोसी आत्मार कोनोसी कुल किंबा परिवार सहित गभीर संपर्क थाए तेबे से सेही परिवार रे पुनर्बार जन्म नहीं पारे। एही संपर्क प्रेम, घृणा, पाप किंबा पुण्य रूप रे होई पारे। एहा सुनी महाराजा युधिष्ठिर पचारिले, गुरुदेव, एपरि कोनोसी उदाहरण अछि कि जहा प्रमाण करि परबो जे आत्मा निजर पूर्वतन कुल बा परिवार रो जन्म निये? महर्षि वेदव्यास हसी हसी कहले, हाँ राजन, मु आपण को एक सत्य घटना कहिबाकू जाउछि जहा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण को द्वारिका घटिथिला। एही कहानीटी द्वारिका जने ब्राह्मण एवं अर्जुन को प्रतिज्ञा सहित जड़ित। एही कहानी रे पुनर्जन्मर एक रहस्यमय उदाहरण देखिबाकू मिले। एहा सुनी पांडव मानकर कौतूहल आहुरी बढ़ी गला। महर्षि वेदव्यास कहानीटी आरंभ करी कहिले, महाभारत युद्धर किछि समय परे जेतेबेले श्रीकृष्ण द्वारिका रे राजत्व करुथिले, गोटे दिन जने ब्राह्मण तांको दरबार को आसिले। से बहुत चिंतित थिले। से भगवान श्रीकृष्ण को पाद धरी कांदिले। ब्राह्मण को समस्या अजब थिला। से कहिले, प्रभु,
ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏହା ମୋ ପାପର ପରିଣାମ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭୀମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯମଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଏହା ଶୁଣି ବେଦବ୍ୟାସ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଅର୍ଜୁନ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ରର ଆତ୍ମା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏକା ପରିବାରରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଆହୁରି କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆତ୍ମାର କର୍ମ ଏହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯଦି ଆତ୍ମାର କୌଣସି ପରିବାର ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠେ, ତେବେ ସେ ଉକ୍ତ ପରିବାରରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋହ ଯୋଗୁଁ, ତ କେତେବେଳେ ପାପ ଯୋଗୁଁ, ତ କେତେବେଳେ କିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଣି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ କର୍ମ, ପରିବାର ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ କେତେ ଗଭୀର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀଟି ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ହସି ହସି କହିଲେ, ତେବେ ଶୁଣ। ଦ୍ୱାରିକାର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ସମୟର ଚକ୍ର ସର୍ବଦା ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଏହି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଖେଳ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ସେହି ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ, ଯେଉଁ ନଗରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ଏପରି ନଗରୀ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରିକାର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱାରିକାଦାସ, ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଅନୁସରଣ କରିଛି। ମୁଁ କେତେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଏପରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି ଯାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦୁଃଖ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଲୁହ ପୋଛି ଥରି ଥରି କହିଲେ, ହେ ମାଧବ, ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଥର ଘଟିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ପିତା, ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୋ କୋଳରେ ନିର୍ଜୀବ ପାଉଛି। ଏହା କଣ ମୋର କୌଣସି ପୂର୍ବ ପାପର ପରିଣାମ? ମୋର ଆତ୍ମା କଣ କୌଣସି ଅଧର୍ମ କର୍ମରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୋ ପୁଅମାନେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣି ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକାରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ଅଭିଶପ୍ତ କୁଳର କି? ଏହା କଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୌଣସି ବିଶେଷ ଖେଳ? ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଋଷି କିମ୍ବା ଦେବତା ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେବେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏତେ କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏତେ ପରିଣାମରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପୁନଃ କହିଲେ, ହେ ଯାଦବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର।
ଆପଣ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ନୀରବ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି? ହେ ମାଧବ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଯେ କୌଣସି ବି ପରିବାରରେ ଆଉ କୌଣସି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଏହି କ୍ରୋଧଭରା କଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି ଯେ ଯଦି ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ନ ରୁହେ, ତେବେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚମକ ଥିଲା, ଯେପରି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। କେହି ତାକୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କଣ ଗତ 5 ଥର ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟିବ କି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବେ ତ? ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଖେଳ ଚାଲିଛି କି? ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ସେହି ଦିନ ଉପରେ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ କୌତୂହଳୀ ଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ନୁହଁ, ବରଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମର ରହସ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଆତ୍ମା ତା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା? ଏହା ଜାଣି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗାଣ୍ଡିବର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନବଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଧନୁ ଏବଂ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାର ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଶରୀରରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ରୋଧରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କଲା। ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ୟର୍ଥ ଥିଲା। ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ରହସ୍ୟ ସମାଧାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ, ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଆତ୍ମା ତା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା। କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା? ଏହା ଶୁଣି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ରହସ୍ୟ ତୁମର କଳ୍ପନା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଗଭୀର। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଓ କର୍ମର ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିପାରି ଅର୍ଜୁନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ସେ କ୍ରମଶଃ ବରୁଣ ଲୋକ, ତାପରେ କୁବେର ଲୋକ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯମଲୋକକୁ ଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ଯମଲୋକର ଦ୍ୱାର ପାର କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଧର୍ମ ଓ କର୍ମର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଯମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ତୁମର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ତା ଛଡ଼ା ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ମୁଁ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଆତ୍ମା ତା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏପରି ବାରମ୍ବାର ତା ସହ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି? ତାର କଣ ହେଲା? ଯମରାଜା ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ପାର୍ଥ, ଏହି ବାଳକ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବାଳକ ନୁହେଁ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ତୁମର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏହି ଆତ୍ମା ପୂର୍ବର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଏକା ପରିବାରରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜା, ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମା କିଏ ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା? ଯମରାଜା କହିଲେ, ଏହି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା। ଏ ପିଲା ତତେ କଣ ଦରକାର? ଏ ହେଉଛି ରାଜା ନଳଙ୍କ ପୁତ୍ର
ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ କୂଳରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବେ ଓ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏହି ଆତ୍ମା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ନିଜ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଏକା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବ? ଯମରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର କହିଲେ, ହଁ, କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ଥରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ସେହି ପରିବାରରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହି ଚକ୍ର ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ତାକୁ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରହସ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଏହି ଆତ୍ମା ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଫସି ରହିଛି, ତେବେ ସେ କିପରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଯମରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଏହି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ସେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଆତ୍ମାର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ। ଅର୍ଜୁନ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯମଲୋକକୁ ଆବାହନ କରିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏହି ଆତ୍ମା ନିଜ କର୍ମରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ କାଟିଦେଲେ। ଯମରାଜା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ, ଏହାର ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରି ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବିତ ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆମ କର୍ମ ଏବଂ ଆମର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ କେତେ ଗଭୀର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ନିଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବ ଯେତେବେଳେ ତାର କୌଣସି ଗଭୀର ଅଭିଳାଷା, ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା, ସେ ରାଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ସେହି ପରିବାରରେ। ନଚେତ୍ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋନିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ରହସ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।